کہ یہودی اپنی مقدس دیوار کے سامنے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کیوں لیتے ہیں، اور یہودی تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو انکار کرتے ہیں، تو پھر ان کا نام یہ اپنی پرارتھنا میں کیوں لیتے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں دوستو اس بات میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سنا خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دے رہے ہیں نور حدیث چینل کا نام ہے، ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہودی لوگ جس دیوار کے پاس عبادت کرتے ہیں اس میں ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لیتے ہیں، جبکہ یہودی لوگ تو ہمارے پیارے کو نعوذ باللہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو کانا دجال کو اپنا خدا مان رہے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کانا دجال ان کا خدا ہے، وہ آئے گا پوری دنیا میں ہماری حکومت کام کرے گا، اس طرح سے کوئی ان کا ماننا ہے۔ لیکن ہمارے پیارے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری جہاں کے لیے رحمت للعالمین بن کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے، اور ہر کتاب میں ہمارے پیارے آقا کا ذکر ضرور ہے۔ تو آئیے یہی سب جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ یہ یہودی کیوں ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ان کا عبادت کرتے ہیں۔ تو بنا دیری کی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور ویڈیو اچھی لگا کرے تو جو دوستوں شیئر ضرور کیا کریے۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک پر چرچا کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی اپنی مقدس دیوار کے سامنے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کیوں لیتے ہیں، اور یہودی تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو انکار کرتے ہیں، تو پھر ان کا نام یہ اپنی پرارتھنا میں کیوں لیتے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ آپ کا ذکر تمام ابراہیمک ریلیجن کی کتابیں یعنی تورات اور زبور کے اندر آپ کے نام احمد کے ساتھ پیشن گوئی کے طور پر موجود ہے۔ مگر جو پادری اور ربی اصل تعلیمات کے اندر عدل بدل کر کے اپنی مرضی اور فائدے کا مطلب نکالتے ہیں، وہ آج تک ہدایت سے محروم ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کی مثال لے لے، جو کہ آج بھی دیوار گریا یعنی دوسری بار ہیکل سلیمانی کی تباہی میں بچ جانے والی دیوار کو مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ جتنا مقدس جان کر اس کے سامنے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام بار بار پکارتے ہیں۔ دوستو جس طرح سے ہم مسلمانوں کے لیے کعبہ شریف مقدس ہے، اسی طرح سے یہودیوں کے لیے بھی وہ جو دیوار گریا ہے وہ بھی اتنی ہی مقدس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودی قوم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ پیغمبر مانتی ہے، نہ رسول، اور نہ ان کی تعلیمات پر یقین رکھتی ہے، تو آپ کا نام مبارک بار بار ان کی مقدس ترین دیوار کے سامنے کیوں لینے پر آخر مجبور کیوں ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ قوم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر آخر یقین کیوں نہیں رکھتی۔ دنیا کی پہلی اسلامی کتاب تورات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش سے تقریباً 4000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہودی قوم دراصل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یہودا ان کی نسل سے ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کے اولادوں کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں مصر کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی یہودا کی نسل سے یہ نسل آگے بڑھی، اور اسی کی نسبت سے اس قوم کو یہودی کہتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل قوم خود کو چوزن پیپل آف گاڈ یعنی خدا کی لاڈلی امت بھی کہتی ہے، اور انہیں اس چیز پر بہت زیادہ غرور ہے اور گھمنڈ ہے کہ ہر ایک پیغمبر انہی کی نسل سے آیا اور قیامت تک انہی کی نسل سے آتا رہے گا، اور دنیا میں صرف یہی قوم خدا کی چہیتی قوم ہے، اور یہ تکبر آج تک ان لوگوں میں قائم ہے، کیونکہ یہودی قوم اپنے علاوہ باقی لوگوں کو صرف جانور، گائے، بھینس یا چیٹی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ ان کے مطابق صرف یہی لوگ انسان ہیں جن کے حقوق ہے، کیونکہ جانوروں کے تو کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ مگر ان کو اصل تکلیف اس وقت پہنچی جب ان کی شریعت یا خدا کے پیغام کے اندر، جس میں یہودی علماء نے اپنی مرضی کے مطابق عدل بدل کر کے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے مختلف قسم کے قانون بنا رکھے تھے، اللہ نے اسے ختم کرنے کے لیے اپنے نبی اور رسول اس قوم میں عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بھیجا۔ یاد رکھیں کہ پیغمبر اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت اور اللہ کا قانون یا اس کی کتاب لے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور جب وہ اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہے تو تمام پچھلی شریعت یا قانون ختم ہو جاتے ہیں، اور جو قوم بھی اسے نہ مانے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ رسول قتل بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ پیغمبر صرف اس رسول کی بھولی ہوئی تعلیمات کو دوبارہ یاد کروانے اور لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے آتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت یعنی کہ انجیل مقدس لے کر آئے تو اس کا مطلب کہ تورات جو کہ ٹیمپرڈ فارم یا رد و بدل کے ساتھ موجود تھی وہ رد ہو گئی، اور اب تمام یہودی علماء کو ایک نوجوان کے ہاتھوں اپنی کرسی، اپنا رتبہ، شان و شوکت اور مال و دولت جاتی ہوئی نظر آنے لگی، لہٰذا انہوں نے سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों की हिफाजत का वादा किया है। और ये साजिश यहूदी उलमा ने ये की थी कि अपनी मर्जी की बात निकाल के तौरात के अंदर जिस मसीहा की बजाय दज्जाल का जिक्र है, वो दज्जाल दरअसल यही शख्स यानी ईसा अलैहिस्सलाम है। नऊजुबिल्लाह। ये आज से तकरीबन 2000 साल पहले का टाइम है। अब जाहिर है कि इन लोगों ने अल्लाह के रसूल का इनकार किया था, तो अल्लाह का अजाब इन पर यह आया कि इनसे लाडली उम्मत का टाइटल छीन लिया गया, इन्हें दुनिया में लावारिस छोड़ दिया गया। हैकल सुलेमानी पर दूसरी बार हमला हुआ तो इनका घर फलस्तीन भी छिन गया। ये दुनिया में ऐसे दर बदर होकर रह गए कि आज तक कभी भी इकट्ठे नहीं हो सके। अब जाकर इजराइल में एक बार फिर से दुनिया भर के यहूदियों को लाकर आबाद किया जा रहा है, ताकि एक बार फिर से वो ग्रेटर इजराइल बनाकर एक बार फिर से अपने खोए हुए रुतबे को और पूरी दुनिया पर बादशाहत को हासिल कर सके, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी और जो उनका हक भी है, यानी जानवरों और कीड़ों मकोड़ों पर हुकूमत करना। अब जब इस लाडली उम्मत से इसका गुरूर छीन गया तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अरब में रसूल बनाकर भेजा। जबकि तमाम यहूदी ये सोचते थे कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे, क्योंकि तमाम यहूदी इनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे यहूदा की नस्ल से है, जबकि तमाम अरब इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, जिन्हें अल्लाह के हुक्म पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी वालिदा हजरत हाजरा के साथ मक्का के मकाम पर छोड़ दिया था, जहां पर बाद में जमजम के कुएं की वजह से मक्का शहर आबाद होना शुरू हुआ। जब ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 600 साल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अरब में तशरीफ लाए और नबूवत का ऐलान किया, तो जाहिर है कि यहूदी लोगों ने ये कहकर आपको मानने से इनकार कर दिया कि ये हमारी कौम यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं, और दूसरा असल शरीयत तो शरीयत मूसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ इनके पास है, जबकि इसकी देखा देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नऊजुबिल्लाह इस कुरान को अल्लाह का पैगाम कहकर खुद से बनाया। मगर हक को पहचानने वाले लोग अल्लाह तबारक व तआला हर दौर के अंदर जरूर पैदा फरमाता है, जिन्होंने इस टाइम के अंदर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश और आमद की पेशन गोइयों को पहचान कर आपका इकरार किया और आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर है, जिनका जिक्र नाम के साथ तौरात के अंदर मौजूद है, जिसका जिक्र और इनका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। तनाख ऐसी आयतों को कहते हैं जिन पर यहूदी और क्रिश्चियंस सहमत है। बिल्कुल यही अल्फाज तौरात के अंदर भी मौजूद है और इंजील में भी, और ये दोनों अल्लाह के ही अल्फाज है, जबकि क्रिश्चियन इन्हें ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट बाइबल कहते हैं। किताब मुकद्दस में सॉन्ग ऑफ सुलेमान में चैप्टर 5 की 16वीं आयत के अंदर ये लिखा है, जिसका तर्जुमा ये है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्यारा है, वो सबका महमदीम है, यरूशलेम की बेटियों। और इसी आयत का जिक्र आज भी यहूदी दीवार गिरिया के पास करते नजर आते हैं, जो कि एक ही वक्त के अंदर ना सिर्फ यहूदी बल्कि क्रिश्चियनिटी में भी नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र क्लियरली बयान कर रही है, और ये मुबारक नाम इतिहास में इससे पहले किसी शख्सियत का नहीं गुजरा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी क्लियर निशानी मौजूद होने के बावजूद यहूदी रब्बी या क्रिश्चियन पादरी अपने लोगों को इस आयत का क्या जवाब देते हैं। दरअसल ये लोग खुद से इसका मतलब लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और इन्हें धोखा देते हैं और इन्हें बताते हैं कि इसका मतलब है सबसे प्यार करने वाला। अगर जाहिरी तौर पर देखें तो ये बात काफी लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि इस पूरी आयत के अंदर एक ही बात का मेन मकसद नजर आ रहा है कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्यार है। मगर सच ये है कि हमेशा इब्रानी ज़बान के अंदर किसी भी अहम और अदबी शख्सियत के नाम के साथ हमेशा एम के अल्फाज लगाए जाते हैं, और जब हम इन आयत को पढ़े तो इब्रानी ज़बान के अंदर यहूदी खुद मोहम्मद लफ्ज़ को मोहम्मदीन के नाम से पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये खुदा के लिए अलू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मगर इब्रानी ज़बान के अंदर अदब की वजह से इसे एलोहिम पढ़ते हैं। लिहाजा साबित हुआ कि यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ प्यार या शफकत के मायनों में नहीं, बल्कि बाकायदा एक निहायत अदब वाली और मोहतरम शख्सियत की बात कर रहा है, और जो कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। यहूदी उलमा जानते थे कि बहुत जल्द एक आखिरी नबी दुनिया के अंदर आने वाला है, और उनकी विलादत की निशानियों को देखकर, मिसाल के तौर पर आसमान में एक बहुत बड़े रोशन सितारे को देखकर वो समझ गए थे कि आपकी विलादत हो चुकी है, मगर वो सोचते थे कि वो नबी हमारी नस्ल से होगा, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम और फिर उनकी यहूदी कौम से। फिर भी अल्लाह ने इस कौम के ऐसे लोगों को हिदायत दी जो कि हक को पहचान गए, अपनी अना, खानदान और रुतबे वगैरह सबको कुर्बान करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। मगर जो बाकी बच गए, इन्हें अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, क्योंकि ना तो इन्होंने कोशिश की और ना ही अल्लाह ने इनकी बदआमालियों की सज़ा अभी तक इन पर मुकम्मल की है। इन लोगों ने जो अंबिया किराम को कत्ल किया, वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी झुटलाया, जिसके अजाब का मज़ा भी इनको चखना है, और इनकी यही सज़ा इन्हें खींचकर दज्जाल के पीछे खड़ा कर देगी, जिसे वो असल मसीहा समझकर इसकी फ़ौज का हिस्सा होंगे, और इसके बाद हक को बातिल की आखिरी जंग होगी, और अल्लाह का कानून है कि फ़तह हमेशा हक की होती है, और ये उस दिन भी होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि क्यों मुस्लिम स्कॉलर्स मानते हैं कि यहूदी धर्म ग्रंथों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा। पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत हमें इस वीडियो ज़रिए से पता चल गई है कि क्या हकीकत है, और हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे जहां में रहमतुल लिल आलमीन बन के भेजाने की, पूरी जहां के लिए रहमत कर भेजाए, चाहे वो इंसानी मखलूक हो या कोई भी मखलूक हो।
سب کے لیے رحمت بن کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔